નમસ્કાર, હું તો બોલીશમાં હું રોનક પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું। સામાન્ય રીતે હું તો બોલીશની અંદર ગુજરાત એટલે કે આપણા ગુજરાતની વાત હોય છે, પરંતુ આજે આપણે વાત કરીશું દેશ અને દુનિયાની। એટલા માટે કે અહીંયા સવાલ આપણી ભારતના ગૌરવનો છે, ભારતની ગર્જનાનો છે, અને એટલે જ લાગ્યું કે આજે વાત એના ઉપર કરવી જોઈએ। સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પરિષદની મહાસભાની અંદર 76માં જે અધિવેશન હતું તેની અંદર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે પ્રવચન કર્યું। થોડીક મિનિટો પહેલાં તેમનું પ્રવચન દુનિયાભરે સાંભળ્યું અને સ્વાભાવિક રીતે જ દુનિયાની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સૌથી મોટી આ લોકશાહી અને એ લોકશાહીના વડા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની અંદર બોલતા હોય ત્યારે દુનિયાભરની નજર હોય અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતની જે કહેવત છે એક તીર નિશાના અલગ એવું કર્યું। કોઈને ખબર ન પડી। પ્રધાનમંત્રીએ પાકિસ્તાન કે ચાઇનાનું એક પણ વાર નામ લીધું અને મારા દેશના પ્રધાનમંત્રીના મોઢેથી આવા નાપાક દેશનું નામ ન જ હોય, પણ તમામ શબ્દો પાકિસ્તાન અને ચાઇનાને દુનિયાની સમક્ષ ખુલ્લું પાડનારા હતા। તમામ શબ્દો દુનિયાને પાકિસ્તાનની નાપાક હરકતોથી ચેતવનારા હતા અને એટલે જ શરૂઆત પણ પ્રધાનમંત્રીના ભાષણથી કરીએ। આવો સાંભળી લઈએ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए चाइना और पाकिस्तान ने दुनिया की समक्ष केवी रीते खुल्लू पाड्यु। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। यह सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सूर में आवाज उठानी ही होगी। खैर, प्रधानमंत्रीना निवेदनना मतलब शुं? प्रधानमंत्रीए जे शब्दों कह्या एक एक शब्दनुं जबरदस्त महत्व होय छे अने मने लाग्युं के एनुं विश्लेषण करवुं जोईए। मारी साथे अमेरिकाथी मारा वरिष्ठ सहयोगी विकास भदुरिया जोड़ाया छे, यूनुस सैयद जोड़ाया छे, डॉक्टर धीरज कौल जोड़ाया छे अमेरिकाथी, स्टूडियोथी विवेक भट्ट जोड़ाया छे, हिरन कोटक जोड़ाया छे, जयदेव जोशी राजकोटथी जोड़ाया छे, जगदीशभाई व्यास विदेश मामलाना निष्णात छे ते जोड़ाया छे। सौथी पहला शुरुआत न्यूयॉर्क जईने करीश। विकास, आपसे ही जानना चाहूँगा, आज सुबह में इमरान खान काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करके गए, क्या नरेंद्र मोदी का ये बाउंसर था उनकी समझ में आया होगा या नहीं? और मोदी जी जो बोले, जो देश के प्रधानमंत्री बोले हैं, भारत के प्रधानमंत्री बोले हैं, यानी कि पाकिस्तान का बाप जो है उस देश के प्रधानमंत्री बोले हैं, उसका संदेश इमरान तक कैसा गया होगा?
कि देखिए प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए जो कहते हैं ना कि घाव पर नमक और मिर्ची और नींबू निचोड़ा है ना, उसकी तिलमिलाहट पाकिस्तान बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर जब यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो उस वक्त यहाँ पर पूरा विश्व समुदाय इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत एक बहुत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सामने एक बड़ी आबादी वाला देश है, और इसने कोरोना काल में अपने आप को साबित किया है। न केवल इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी उसने अपने यहाँ कैजुअलिटीज को कम किया, कोरोना को कंट्रोल किया, बल्कि दुनिया को इसकी दवाई वैक्सीन भी सबसे जल्दी दी, और सबसे बड़ी तादाद में उसने हिंदुस्तान में न केवल वैक्सीन लगाई 85 करोड़ लोगों को, बल्कि देश के दुनिया के तमाम देशों को बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई। और मैं आपको बता दूं, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा बिना नाम लिए कि जो लोग पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन देशों को समझ जाना चाहिए कि इसका संरक्षण करना उनके लिए ही घातक हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए। देखिए, तालिबान आतंकी संगठन है, उसको पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है और चीन भी सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर उन्होंने बिना नाम की जब ये कहा कि पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चीन को भी संदेश दे दिया कि आपके यहाँ भी आतंकवाद चरम पर जा सकता है, और पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया कि आप आतंकवाद फैलाना बंद करो, आपके यहाँ पहले से ही आतंकी गुट आपको मार रहे हैं और आगे और मारेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा संदेश दे दिया दुनिया के तमाम देशों को कि पाकिस्तानी एक टेररिस्ट मुल्क है, इसको आतंकी देश का दर्जा दे देना चाहिए। ये तमाम देशों को आतंकी एक्सपोर्ट करता है। देखिए, भारत से लेकर अफगानिस्तान से लेकर चीन तक सब जगह पाकिस्तान के आतंकी ट्रेंड होकर जाते हैं, वहां पर आतंक फैलाते हैं, और भारत इसका सबसे पहले इसका शिकार होना शुरू हुआ, और भारत ने तब पूरी दुनिया को ये बताना शुरू कर दिया था कि भाई देखिए, आतंकवाद केवल एक रीजन का नहीं होता, किसी रिलीजन का नहीं होता, बल्कि ये जब फैलता है तो सबको अपनी जद में लेता है। और 2001 में अमेरिका को भी ये समझ में आ गया जब WTC अटैक हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका खुलकर बोलने भी लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कमला हैरिस से मिले, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, तो उस वक्त उन्होंने ये बात भी की कि हमें पता है कि पाकिस्तान किन किन आतंकी गुटों को समर्थन दे रहा है, हमें पता है कि तालिबान को सपोर्ट पीछे से पाकिस्तान कर रहा है, और इससे बचना भारत और अमेरिका की अपनी जिम्मेदारी है, और विश्व समुदाय को भी बचाना है। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जवाब है वो उसको तिलमिलाने देने वाला है, लेकिन आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन गाड़कर सच्चाई से छिप नहीं सकते, सच्चाई से बच नहीं सकते। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप आतंक की फैक्ट्री हैं, और यही वजह है कि आज का जो बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की आवाम को आईना दिखाने वाला है। पाकिस्तान को आईना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि आप अब आतंक को फैलाना बंद करो, नहीं तो आपके लिए ही ये बिल्कुल आपके लिए ही ये आफत साबित होने वाला है, आपके खुद के लिए भस्मासुर साबित होने वाला है। रौनक, विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, आप USA में हैं, बहुत सारे गुजराती हैं, नरेंद्र भाई गुजराती मूल के हैं, और नरेंद्र भाई के शब्दों से जरूर मिर्ची लगी होगी पाकिस्तान को, लेकिन क्योंकि नरेंद्र भाई के स्टेट के लोग कई सारे हैं, विकास, जरूर वहां से फाफड़ा जलेबी। शर्मा है रौनक भाई। जी जी विकास, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर श्याम शर्मा हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में काम करते हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आज प्रधानमंत्री का जो भाषण है उन्होंने ज़रूर सुना होगा, कौन सा मुद्दा है, आतंकवाद से लेकर कोरोना वायरस से लेकर वैक्सीन से लेकर जो उनके दिल को छू गया है। तो डॉक्टर श्याम शर्मा, आपको कौन सा बात थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की थी जो आपके दिल को छू गई और आप चाहते थे कि ये बात इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर करनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट था, अभी जो कोविड चल रहा है पूरा विश्व उससे परेशान है, और इवन वेस्ट देश बहुत पावरफुल हैं टेक्नोलॉजी में, पैसे में, लेकिन वो भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं दुनिया को, और मोरल ग्राउंड पे भी उनको लो लग रहा है। प्रधानमंत्री ने बोल के कि हम पूरी दुनिया को वैक्सीन देंगे, हमारे यहाँ निर्यात, हम प्रोडक्शन करेंगे, हमारे से निर्यात होगा, एक तरह से उसने वाही लूट ली उन्होंने, और एक वेस्ट के देशों को भी एक तरह से शांति दी है और उनको लगा है कि यस, भारत कुछ कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो मुझे लगा, कि गरीब कंट्री अभी तक वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा। और
वैक्सीन एक तरह से अब हेल्थ का इशू नहीं है, सामरिक जी। तो सुरक्षा का इशू भी हो गया है, जिस तरह से चीन काफी जी विकास। फ्री दे रहा था दूसरे कंट्रीज को। जी। तो देखिए डॉक्टर श्याम शर्मा बता रहे हैं कि बिल्कुल उनको जो विकास। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की घोषणा की, 8 मिलियन डोजेज वो क्वाड देशों को देंगे, पहले भी देशों को दे बिल्कुल चुके हैं। विकास। वो इनके वो बात दिल को छू गई और जाहिर सी बात है दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी विभीषिका, सबसे बड़ा प्रलय कोरोना ही है। जी रौनक। विकास आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ખેર હવે મારા એક વરિષ્ઠ મિત્ર પત્રકાર મિત્ર પાસે જઈશ, યુનુસ સૈયદ, વર્ષોથી ત્યાં રિપોર્ટિંગ કરે છે. યુનુસ, નરેન્દ્ર મોદીના આજના પ્રવચનથી અમેરિકામાં રહેતા ઇન્ડિયન્સને કેવો મેસેજ ગયો અને દુનિયાને કેવો મેસેજ ગયો? પહેલી વાત હું તમને રોનકભાઈ એ કહેવા માંગીશ કે નરેન્દ્ર મોદીએ આજે વૈશ્વિક પ્લેટફોર્મ છે યુએન નો બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટલી ઉપયોગ કર્યો આજે, અને તેમણે ભારતની જે પ્રોગ્રેસિવ સિદ્ધિઓ છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તેમણે તે દરેક સિદ્ધિઓ વિશ્વની સામે મૂકી અને વિશ્વને એ સાબિત કરી આપ્યું કે ભારત એક પ્રોગ્રેસિવ દેશ છે અને ભારત વિકાસના માર્ગ પર ચાલી રહ્યો છે. તેમણે પાકિસ્તાન, ચાઇના કે કોવિડ ઓરિજિન પર ધ્યાન આપવા કરતા વધારે તેમણે ભારતની પોતાની જે સિદ્ધિઓ છે તેની પર વધારે મુખ્ય જે ભાષણનો સમય હતો તે એમણે એની પર આપ્યો. ઇન્ડિરેક્ટલી તેમણે પાકિસ્તાનની ઉપર પણ વાર કર્યો. તેમણે ઇન્ડિરેક્ટલી કહ્યું કે અફઘાનિસ્તાનની ધરતીને કોઈ પણ દેશ આતંકવાદને પોષવા માટે ન ઉપયોગ કરે. ખાસ કરીને તેમણે ચાઇનાની સાથે પણ તેમણે ઇન્ડિરેક્ટલી એ કર્યું કે ભાઈ ચાઇના પણ જે રીતના અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાનની સરકારને સમર્થન કરી રહ્યું છે તેની ઉપર પણ વિશ્વએ નજર રાખવાની જરૂરત છે. તો મારા મતે એ કહેવા માંગીશ કે નરેન્દ્ર મોદીએ આ જે પ્લેટફોર્મ છે તેનો ખાસ ઉપયોગ કરીને પૂરા વિશ્વની સામે એ સાબિત કરી આપ્યું છે કે ભારત એક પ્રગતિશીલ દેશ છે, ભારત શાંતિપૂર્ણ દેશ છે અને ભારત દરેક વિશ્વની જે પણ મહામારીઓ છે તેમાં દરેક દેશોને મદદરૂપ થવા માટે તૈયાર છે. યુનુસ, ખૂબ ખૂબ આભાર આપ અમારી સાથે જોડાયા બદલ. ખેર, હવે વાત કરીશું જગદીશભાઈ સાથે. જગદીશભાઈ વ્યાસ, જેઓ વિદેશના મામલાના નિષ્ણાત પણ છે. વ્યાસ સાહેબ, આપ શું માનો છો, પાકિસ્તાન અને ચાઇનામાં કેવો સંદેશ ગયો હશે? નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને જો એક જ શબ્દમાં કહીએ તો ઇઝ અ ફિયરલેસ, બિલકુલ નિર્ભય છે. કોઈ પણ વસ્તુને રજૂઆત કરવા માટે, ભારતની સ્ટ્રેન્થ રજૂઆત કરવા માટે એ નિર્ભયતાથી રજૂ કરે છે. અને એમાં જ એમણે જે બે દેશોના નામ દીધા વિના ખૂબ સારી રીતે એમને બરાબર ચાપખા મારેલા છે. અને તે પણ આજે સવારે જ્યારે ઇમરાન ખાન બોલી ગયા એ પછી પણ ભારતે આપણે જે રિએક્શન આપ્યા છે એ પણ એક બહુ નોંધનીય છે અને એની અસર પણ ઘણી થશે. તે સિવાય એમણે અફઘાનિસ્તાનમાં પણ પોતાની જાતને બહુ ક્લિયર કરી નાખી કે ત્યાં આગળ જો આ રીતે આતંકવાદ જો ફેલાવાનો હશે તો ભારત સાંખી નહીં લે, બીજા દેશ પણ સાંખી નહીં લે. અને એમણે એક બહુ સ્ટ્રેટેજિક રીતે પોતાની આખી ટૂરને મૂકી હતી. અને એટલા માટે સૌથી છેલ્લા યુનાઇટેડ નેશનમાં એમણે આપ્યું એનું કારણ જે હતું કે આગળનું બધાનું એમને એક સાથે સમરાઇઝ કરી અને એવી રીતે દુનિયા સામે મૂકે કે ભારત એક નિર્ભય દેશ છે, એક પ્રતિષ્ઠિત, એક તૈયાર દેશ છે. અને છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં જે રીતે ભારતે પ્રગતિ કરી છે એ અદ્વિતીય છે. જયદેવભાઈ મારી સાથે જોડાય છે. જયદેવભાઈ, આપે પણ પ્રધાનમંત્રીને સાંભળ્યા, પાકિસ્તાનનો પ પણ ના બોલ્યા અને પાકિસ્તાનને પરાસ્ત કરવાનો પૂરો પ્રયાસ, અને ખાસ કરીને એમ કહ્યું કે અફઘાનિસ્તાનની ધરતીનો કોઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ માટે ઉપયોગ ન કરે. આપ શું માનો છો? કેમ કે આપ ક્રિકેટને પણ નજીકથી જાણો છો, ઇમરાન ખાનની બોલિંગને પણ નજીકથી જાણો છો, ઇમરાન ખાન કેવી રીતે આઉટ થાય એ પણ જાણો છો. શું ઇમરાન ખાનને સમજ આવી હશે ખરી આ ચાલ? જી રોનકજી, આપે ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે પાકિસ્તાનનો પ બોલ્યા વગર પણ કઈ રીતે આપણે તેને પરાસ્ત કર્યું. તો કદાચ આપણે પ્રયત્ન કરીએ પ્રધાનમંત્રીજીના ભાષણને જ સમરાઇઝ કરવાની. તો 3 જ શબ્દોમાં જો કહું રોનકજી, તો પ્રધાનમંત્રીજીના આજના સંબોધનનું ABC શું હતું? એ આર્ટિક્યુલેટ, હી વોઝ આર્ટિક્યુલેટ. એમણે એક શબ્દ એવી રીતે સરસ રીતે પસંદ કર્યો છે, બોલ્યો છે. એમના વાક્ય રચનાનું ગઠન બહુ સરસ. એક એમાં ઉદાહરણ ટાંકું તો પેસિફિક ઓશનમાં એક્સક્લુઝન અને એક્સપાન્શનની વાત કરી. ચીન જે વિસ્તાર વાત કરે છે તે એક્સપાન્શન અને એક્સક્લુઝન.
એક પક્ષીય નિર્ણયો લે છે, એ જે હોંગકોંગ હોય, તાઇવાન હોય અથવા જાપાનના ટાપુ હોય એ વાત. બીજા પર આવીએ બી, ઇટ વોઝ બોલ્ડ, ઇટ વોઝ વેરી બોલ્ડ. યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીના મંચ ઉપર જ ઊભા રહીને તેને રેલેવન્ટ રહેવાની શીખ આપવી, ઇટ વોઝ બોલ્ડ. અને સી, કોમ્પ્રિહેન્સિવ, સર્વ સમગ્ર રીતે બધી સર્વસમાહિતતા સાથે એમણે વાત કરી. એમાં આપણે પેન્ડેમિકની પણ વાત કરી દીધી, સાથોસાથ આપણે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી, કઈ રીતે આપણા વિદ્યાર્થીઓ સેટેલાઇટ બનાવશે, ચાણક્યની પણ વાત આવી. આ બધા મોકા પાકિસ્તાન પાસે હતા. કદું તો એમ કહીશ કે બાઇડન પાસે પણ આ મોકા હતા ત્રાસવાદની વાત કરવાના. એ લોકો જ્યાં 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 ચૂક્યા છે એ કોમ્પ્રિહેન્સિવ. પાકિસ્તાનને સમજ નહીં આવ્યું હોય, બોખલાહટ જરૂર થઈ હશે, ઇન્ફિરિયર જરૂર ફીલ થયું હશે. અને સૌથી મહત્વનું બધા રાષ્ટ્રોને ફીલ થવું જોઈએ એ છે કે યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીનું જે મંચ છે એ બહુ ગરિમાપૂર્ણ મંચ છે. અહીંયા સારી વાતો થવી જોઈએ, વૈશ્વિક વાતો થવી જોઈએ, નહીં તો ક્ષુલ્લક વાતો. જી જયદેવભાઈ, આપ જોડાયેલા રહેજો. ફરી એકવાર ન્યુયોર્ક જઈશું, ત્યાં મારી સાથે डॉक्टर धीरज कौल जोड़ाया है. डॉक्टर कौल, आप लंबे समय से यूएस में रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है भारत की राजनीति पर भी बात करते हैं मेरे से, पाकिस्तान को लेकर भी बात करते हैं. पाकिस्तानी तो ज़्यादा दिखते भी नहीं होंगे शायद यूएस में आजकल, लेकिन इंडियन जो वहाँ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सुना है, वो क्या सोचेंगे? क्योंकि देखिए, जो बाइडन भी बोल सकते हैं इस मामलों को लेकर, वो नहीं बोले, लेकिन प्रधानमंत्री बोले. इस पूरा जो घटनाक्रम रहा, 20 मिनट का जो भाषण रहा, उसको मेडिकल वाली बात को छोड़ के सुरक्षा की बात को लेकर देखें तो आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सकारात्मक इंटरव्यू रहा, बहुत ही अच्छी स्पीच उन्होंने दी, पॉजिटिव टोन पे बात करी और अगले 10 से 20 साल भारत कहाँ लोकेट करता है वर्ल्ड पटल पे, उसको निर्धारित किया. नंबर 1, हेल्थ केयर के ऊपर बात की, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस टाइम कोविड के थ्रू गुजर रहा है. अभी तक हम पूरे उभरे नहीं है. अभी भी अगर आप वर्ल्ड की आबादी देखिए 7.89 बिलियन, और उसमें से 6.1 बिलियन को वैक्सीन मिली है. 9.5 बिलियन डोजेस की अभी भी जरूरत है, और भारत 1 बिलियन डोजेस बनाएगा. यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और उसकी जापान उसको रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग नैनो टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा. और भारत की एक बहुत अच्छी वैक्सीन जो डीएनए वैक्सीन है, अप्रूव्ड हुई है, जाइडस कैडिला, वो आ चुकी है. और नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की, जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी वैक्सीन है, वो आ चुकी है इंटरनेशनल पटल पे. और कोवैक्सीन, उसका भी WHO अप्रूवल की तरफ मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें एक आंसर मिलेगा. तो भारत इसमें बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है. और मोदी जी ने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव बात करी कि देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पे उन्होंने बात करी, जो कि इस टाइम अमेरिका का फोकस है, जो बाइडेन का. सोलर एनर्जी के सीईओ से वो मिल चुके हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन सोलर पैनल्स बनाते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरीज, जो कि नेक्स्ट ईवी मार्केट खुलेगा और चार्जिंग स्टेशन खुलेगा उस पे. और 450 गीगावाट का रेन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि कार्बन इमिशंस को हमें ट्रैप भी करना है और डिक्रीज भी करना है. तो एक ग्लोबल लीडर के जैसे वो बिल्कुल बात कर रहे थे. और साथ साथ में अगर आप देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने कितनी अच्छी बात करी कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट का हब बनना है भारत को, और स्टार्टअप. इसीलिए उन्होंने ब्लैकस्टोन के सीईओ से बात की है, जिनका $60 बिलियन इन्वेस्टेड है इंडिया में, और अगले कुछ साल में $40 बिलियन और वो ला रहे हैं. और उसकी देखा देखी में और इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सबसे तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी है और जॉब क्रिएशन होगा. एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगला 10 इयर्स और 20 इयर्स उसको बिलोंग करेगा जिसके पास हाई स्पीड इंटरनेट होगा, 5G और 6G और सैटेलाइट इंटरनेट, जिसके लिए कॉलकॉम से वो बात कर चुके हैं. और सैटेलाइट लॉन्चिंग हब इंडिया और दोबारा बनेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए. तो पूरा वर्ल्ड का दिशा दिखा रहे हैं. और ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप जानते होंगे, ड्रोन का सिर्फ सर्वेलेंस के लिए यूज नहीं होता, उसका एग्रीकल्चर सर्वेलेंस, क्रॉप, लाइव स्टॉक, डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रियल स्टेट मैपिंग, डिलीवरी, हेल्थ केयर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मरीन. यहाँ पे शायद आर्मी के पर्सन बैठे हैं, वो बताएंगे. अंडर वाटर मरीन सर्वेलेंस भी होता है ड्रोन का. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत अपकमिंग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और आज की डेट के अंदर भारत टेली मेडिसिन का एक हब बन सकता है. हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं. और हेल्थ सॉल्यूशंस के अंदर जो अमेरिका में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसको कोलैबोरेट करके हम साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा हब बन सकते हैं. मैं इस पे लिखता भी हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स. इसका एक बहुत बड़ा नेक्स्ट 10-20 इयर्स जीनोमिक्स के साथ इसमें हम डेवलप कर सकते हैं. और ऑलरेडी भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 70% 60% फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, वैक्सीन को डेवलप करता है. लेकिन
एडवांस टेक्नोलॉजीज को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेट करेंगे, तो भारत और आगे बढ़ सकता है। और मोदी जी की लीडरशिप में मुझे वो बिल्कुल क्लियर विजन दिख रहा है, और वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए पाकिस्तान एजेंडा पे। उन्होंने बिल्कुल लेजर फोकस कंस्ट्रक्टिव बात की, बिकॉज बहुत एनर्जी वेस्ट हो चुकी है ये नेगेटिविज्म के अंदर। और अफगानिस्तान को उन्होंने बहुत अच्छी बात की एज अ हेल्थ प्रोफेशनल। मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस आज से 3 हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। WHO की वेबसाइट पे 3 दिन पहले नोट किया है। और डॉक्टर टेड्रोस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन लोगों का उनके ऊपर बहुत विश्वास जा चुका है। अनफॉर्चुनेटली जर्मनी ने उनको दोबारा रिनॉमिनेट किया है, जी, और डॉक्टर अभी गौर। तक उनकी कंट्री इथोपिया, जहां से वो आते हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो आई होप कोई और कंटेंडर WHO के जो इसके लिए खड़ा हो, लीडर के लिए, डॉक्टर टेड्रोस की जगह, तो वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने इसीलिए WHO ने कोवैक्सीन का अप्रूवल भी बिल्कुल। रोका हुआ है, जो कि इंडियंस को अफेक्ट करता है। तो मोदी जी ने बहुत कंस्ट्रक्टिव बात की है, भारतीय बहुत गर्वान्वित हो रहे हैं, और अपना प्लेस जो प्लैनेट हमारे धरती के जी, अंदर, डॉक्टर भारत की हर आदमी भारतीय है। और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की पोजीशन इससे और स्ट्रांग होगी, और मुझे लगता है परमानेंट मेंबरशिप हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। एवरी इंडियन जहां पर भी वो लोकेटेड है, अपने सेनेटर्स को, अपने पॉलिटिशियंस को और UN को लेटर्स लिखें, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया था कोविड मैनेजमेंट में, बढ़ चढ़ के ग्लोबली के अंदर, और इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस। डॉक्टर गोयल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। વિવેક ભાઈ, આપ શું માનો છો, પાકિસ્તાન ઉપર અને ચાઇના ઉપર શું અસર? રોનકભાઈ, પાકિસ્તાન અને ચાઇનાના જેટલા પણ લીડર્સ છે, આજે સૌથી પહેલાં તો એમને દેશવાસીઓના એમના લીડર ઉપર એમને શરમ આવતી હશે, કારણ કે જે નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ હતું એ ગ્લોબલ લીડર તરીકે ભાષણ હતું. ભારતના વડાપ્રધાન ત્યાં જઈને ગ્લોબલ આખા વર્લ્ડની વાત એ કરતા હતા. સૌથી મોટી વસ્તુ કે દરેક દેશની સંસ્કૃતિ અને એના મૂલ્યો ઉપર એ દેશનું વજન વધતું હોય છે. પાકિસ્તાનના ભાષણ કે ચાઇનાના ભાષણના ના કોઈ સંસ્કૃતિ મળે, ના એમના કોઈ મૂલ્યો મળે. નરેન્દ્ર મોદીજીએ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયને એકાત્મ માનવવાદની વાત કરી, રવિન્દ્રનાથ ટેગોરના શબ્દોથી આપણી ભાષણનો સમાપ્તિ કરી, અને ચાણક્યની વાત એમને યુએનને સીધી એમને કહી દીધી કે જે સમય હોય એ સમય ઉપર જો તમે કોઈ નિર્ણય ના લઈ શકો તો એની આખી સકારાત્મકતા ખતમ થઈ જાય છે. ને પહેલી વખત મેં એ જોયું કે નરેન્દ્ર મોદીજીએ જે કોન્ફિડન્સ સાથે યુએનના પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊભા રહીને યુએનને જ કહી દીધું કે તમારે એક પારદર્શિતા સાથે કામ કરવું પડશે. જે લોકો આતંકવાદનો સાથે રહીને કામ કરી રહ્યા છે એમની તમારે ચોટ કરવી પડશે. જે લોકો આતંકવાદને હરાવવા માટે સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એમનો સપોર્ટ કરવો પડશે. જે લોકોએ એમને એક શબ્દનો ઉમેરો કર્યો, જ્યાં ચાઇનાનું નામ લીધા વગર એમને કીધું કે આ કોવિડનું ઓરિજિન ક્યાં હતું. આ વસ્તુ બહુ મોટી વસ્તુ છે કે આખા વિશ્વને એમને બતાવ્યું કે કોવિડને આટલી મહામારી 1.5 વર્ષથી આપણે ભોગવી રહ્યું છે. આખું વિશ્વ કોને કારણે ભોગવી રહ્યું છે? આજે અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન ઘૂસી બેઠું છે, કોના સપોર્ટથી ઘૂસી બેઠું? પાકિસ્તાન અને ચાઇનાના સપોર્ટથી ઘૂસી બેઠું છે. આ એમણે કડક વાત કરી. બીજી વાત, ગ્લોબલ લીડર તરીકે એમને હેલ્થ સેક્ટરની વાત કરી, એમને એન્વાયરમેન્ટની વાત કરી, એમને આગામી આવનારા પડકારોના વિશે વાત કરી, અને પછી જાતે 80% ઓફ હિઝ સ્પીચ એવું કહી શકીએ કે 80% સકારાત્મક અને કેવી રીતે વિશ્વને આગળ વધારવું છે એના ઉપર ફોકસ કર્યો હતો. છેલ્લા 20% એમનું ભાષણ જે છે એ સીધી ચોંટ પાકિસ્તાન અને ચાઇના ઉપર હતી, અને પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વગરને લેવું પણ ના જોઈએ. જે રીતે આપણે સાફ કીધું હતું કે મારા દેશના વડાપ્રધાન પાકિસ્તાનનું નામ તો લેવું જ ના જોઈએ, પણ એને પાકિસ્તાનને ચોંટ કરી છે એ વાકઈ કાબિલે તારીફ છે. અને એને સીધું કહી દીધું છે કે જો તમે આતંકવાદનો પોલિટિકલ ટૂલ તરીકે ઉપયોગ કરશો તો તમને એ ભોગવવું પડશે. ને તમારું દેશ ભોગવી ચૂક્યું છે, અને પાકિસ્તાન ભોગવી ચૂક્યું છે. એટલા બધા આતંકવાદના ત્યાં વસ્તુઓ થાય છે. અમેરિકામાં દેશની એક દીકરીએ વગાડેલા ડંકાની. જી હા, વાત નેહા દુબેની કરી રહ્યો છું. જંગની ભૂમિ હોય કે પછી ક્રિકેટનું મેદાન, તમામ ક્ષેત્રે પાકિસ્તાન નિષ્ફળ હોય છે, અને ભારત ક્યારે પહેલો વાર નથી કરતું. પરંતુ આ ભૂખડ પાકિસ્તાન ભારતનું નામ ન લે ત્યાં સુધી તેના ગળેથી પાણી નથી ઉતરતું, અને આવું જ કંઈક આજે પણ થયું. મંચ સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો હતો. નાપાક પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાનના શબ્દો હતા. ક્રિકેટના મેદાન પર અનેક વાર ટીમ ઇન્ડિયાથી ધૂળ ખાઈ ચૂકેલા પાકિસ્તાનના કેપ્ટનને ઇન્ડિયાનો ફોબિયો હોય એવું લાગ્યું.
કારણ કે ચર્ચા ક્લાઇમેટ ચેન્જની કરવાની હતી, ચર્ચા માનવતાની કરવાની હતી, ચર્ચા આતંકવાદના ખાત્માની કરવાની હતી, પણ આ તમામની વચ્ચે ઇમરાન ખાને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સંબોધનની અંદર ભારત વિરુદ્ધ દુનિયામાં જૂઠાણું ફેલાવવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કર્યો અને ત્યાં સુધી કહી દીધું કે જ્યાં સુધી કાશ્મીર મુદ્દે વાત ન થાય ત્યાં સુધી શાંતિ ન સ્થપાય. પણ ઇમરાનનું આખું ભાષણ જો સાંભળીએ તો આપણું લોહી ઉકળી જાય, કારણ કે ઇમરાનનો પ્રયાસ ભારતને બદનામ કરવાનો હતો, પણ ઇમરાન ભૂલી ગયો કે ભારતની દીકરીની તાકાત, ભારતની દીકરીના એક એક શબ્દની તાકાત આખી દુનિયાએ આજે જોઈ. આ સંઘની અંદર ભારતના સચિવ 30 વર્ષની આ દીકરી હતી નેહા દુબે, અને નેહા દુબેએ ઇમરાન ખાનના આ નિવેદન ઉપર ઓબ્જેક્શન ઉઠાવ્યું અને ભારત લોકશાહી તેમજ બંધારણને ટકાવી રાખવા કેવા પ્રયાસો કરતું રહ્યું છે ને કરતું રહેશે તેનો દુનિયાને ખ્યાલ આપ્યો. એટલું જ નહીં, કેમ કે અમેરિકાની અંદર આ સંમેલન હતું તો 9/11ને યાદ કરાવીને કહી દીધું કે ઓસામા બિનને પણ પાળવાવાળો સાચવવાળો દેશ અમેરિકા હતો. આવો સાંભળીએ આપણા દેશની આ દીકરીએ ઇમરાન ખાનને કેવી રીતે કર્યો બોલ્ડ. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. I thank you, Mr. President. ભારતની આ દીકરીએ જે દ્રઢતા અને મક્કમતા સાથે ભારતનો આ પક્ષ મૂક્યો, સ્વાભાવિક રીતે જ દુનિયામાં તેની સરાહના થઈ રહી છે. સોશિયલ મીડિયામાં સૌથી વધુ ચર્ચા આ દીકરીના શબ્દોની થઈ રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય જેટલા પણ એક્સપર્ટ છે તે સૌથી વધુ ચર્ચા આની કરી રહ્યા છે. મારી સાથે જયદેવભાઈ જોડાયા છે. જયદેવભાઈ, પાકિસ્તાનના લોકો તો દિવસ દરમિયાન રોટલો શોધવામાં વ્યસ્ત હશે, એટલે એમને તો કદાચ આ ભાષા સાંભળવી હશે તો સાંભળી પણ નહીં શક્યા હોય, અને આતંકવાદીઓની વાતોની વચ્ચે એમના શબ્દોની સમજ પણ નહીં હોય, પણ ઇમરાન ખાનને શું સમજ આવી હશે? ઇમરાન ખાનને ચોક્કસપણે એટલી સમજ આવી હશે કે ભારત હવે રેઝોલ્યુટ છે જ્યારે આપણે એમ કહીએ ધ યુનિયન ટેરેટરીઝ ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર. કારણ કે ઇમરાન ખાને વાત કરી હતી 5 ઓગસ્ટ 2019 પછી અનકોન્સ્ટિટ્યુશનલ એવું ભારતે જે કાંઈ કર્યું છે એ વાતને પણ અહીંયા ઉલ્લેખ કરી દેતા સ્નેહા દુબેએ ક્લિયર કીધું ધ યુનિયન ટેરેટરીઝ એટલે 370 એબ્રોગેટ થઈ ચૂક્યું છે. જમ્મુ કાશ્મીર હવે યુનિયન ટેરેટરી છે અને એ આપણો ઇન્ટેગ્રલ પાર્ટ છે. એટલે એ જુઠ્ઠાણાનો રાગ જે ઇમરાન ખાન આલાપે એને આપણે કઈ રીતે કાઉન્ટર કરીએ છીએ, અને 3 શબ્દો રોનકજી, વેરીફાયેબલ, ક્રેડિટેબલ
અને ઇરિવર્સિબલ, એટલે કે જેની પુષ્ટિ થઈ શકે એવા, જેના પર ભરોસો આવે એવા, અને જેમાંથી પછી પાકિસ્તાન બોલીને પાછું ના ફરે, આવા પગલાં. ઇટ ઇઝ ઓન ટુ પાકિસ્તાન નાવ. હવે આ જવાબદારી આપણે પાકિસ્તાન પર થોપી દીધી છે. એમ કહી શકાય કે નાવ ધ બોલ ઇઝ ઇન ધી કોર્ટ ઓફ, એટલે કે સ્નેહા દુબેએ તો યોર્કર નાખી દીધો છે. હવે ઇમરાન ખાન ઉપર છે કે આ યોર્કરનો સામનો કેમ કરે છે. જયદેવ આપ જોડાયેલા રહેજો. હિરણભાઈ, આપની જોડેથી જાણવા માગીશ. સ્નેહા દુબે ભારત વતી દુનિયાને સ્પષ્ટ કહી દીધું કે પાકિસ્તાને અનધિકૃત રીતે જે જમીન હડપી છે, ભારતની જમીન હડપી છે, તેને છોડવી જોઈએ. આ નિવેદનને કેવી રીતે જોઈ શકાય? બિલકુલ, એટલે પીએકોનો મુદ્દો આપણે સ્વાભાવિક રીતે જે લોકસભામાં પણ ઉઠ્યો હતો, અને આજે સ્નેહા દુબે જે 2012ની યુપીએસસી ક્લિયર્ડ મહિલા અધિકારી છે, 2014માં એણે મેડ્રિડથી દૂતાવાસમાં એન્ટ્રી કરી, અને આજે એ દીકરીએ ખરેખર આપણું ગર્વથી માથું ઊંચું થઈ જાય એવી વાત કહી છે. અને જે મુદ્દાઓ મૂક્યા છે એટલા બધા સોલિડ, એટલા બધા સ્ટ્રોંગલી કોન્ફિડન્સથી વાત કરી છે કે એ બધા મુદ્દાઓના કારણે બોલતી બંધ થઈ ગઈ છે. અને ચોક્કસથી એ જયદેવભાઈની વાતમાં હું સહેમતિ પુરાવું છું કે એક ગુગલી એવી નાખી છે જેને હવે સ્વાભાવિક રીતે પાકિસ્તાન રમી શકે એમ નથી. એટલે પાકિસ્તાનના જે નિષ્ફળ કેપ્ટન આપે જે ઉલ્લેખ કર્યો, ઇમરાન ખાન એ નથી રમી શકે એમ. આપણે ગ્લોબલ પર્સ્પેક્ટિવમાં કદાચ આ વાતને વધારે સારી રીતે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો ભારતે એક એવો પક્ષ રાખી દીધો છે. સાથે સાથે આતંકવાદ વિરુદ્ધની લડાઈમાં વિશ્વને જોડવા માટે જે રીતે બહુ મજબૂતાઈથી એક મુદ્દો મૂક્યો છે, એ મુદ્દાની સાથે સાથે આપણી પાસે એનું બેકઅપ પ્લાન, એટલે કે બેકઅપમાં આપણે કરેલા કેટલાક પગલાઓ પણ આપણા માટે ઉપયોગી નીવડવાના છે. જેમાં આપણે 2 સ્ટ્રાઇક, એટલે કે આપણે જે રિટાલિએટ કરીએ, જ્યારે કોઈ પણ કન્ટ્રી ભૂતકાળમાં આવું બનતું હતું, ઘણી ઘટનાઓ થતી હતી, પરંતુ એને રિટાલિએટ કરવાની જે આપણે ચેષ્ટાઓ કરેલી છે એ આપણા માટે આપણી જે સ્ટ્રાઇક છે ખાસ, જેનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છું, એના કારણે આપણે મજબૂતાઈથી વાત પણ કરી શકીએ છીએ કે અમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારના ચેડાઓ થશે, અમારી સીમાઓની સુરક્ષા માટે કોઈ પણ મુદ્દો કદાચ પ્રમુખ સામે આવશે તો અમે કઈ રીતે રિએક્ટ કરી છીએ, આપણે ઓલરેડી આપણે એક્શનથી બતાવ્યું છે. હવે આપણો આ સમય આવ્યો છે કે આ આપણે વિશ્વને પણ સમજાવીએ અને બતાવીએ, કેમ કે એક એટલો બધો યોગ્ય સમય છે કે આપણે હમણાં જે વાત કરતા હતા એ મુજબ ચાણક્યની જે વાત કરી એમાંથી જે અર્થ નીકળે છે એ એક અંગ્રેજી કહેવત સાથે મેચ થાય છે કે ચાન્સ હેપન્સ ટુ ઓલ બટ ટુ ટર્ન એ ચાન્સ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ ગિફ્ટ ટુ ફ્યુ. તો આ જે પરિસ્થિતિ છે એમાં એનો તકનો બરાબર લાભ લઈને પ્રધાનમંત્રી અને ખાસ કરીને સ્નેહા દુબે બંને જે મુદ્દો મૂક્યો છે એના કારણે આપણે ઘણી મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચી શક્યા છીએ. અને આપણે એ પણ બતાવી શક્યા છીએ કે આ સ્થિતિ અત્યારે જે છે એ સ્થિતિ અત્યારે તાલિબાનની જે કરંટ સિચ્યુએશન્સ છે એ કરંટ સિચ્યુએશનમાં તાલિબાનની પાછળ કઈ રીતે પાકિસ્તાન છે એ વિશ્વ જાણે છે, તેમ છતાં આપણે એને બરાબર સારી રીતે એલેબરેટ કરી અને વિશ્વ સમક્ષ મૂકી દીધું. એ ઉપરાંત કોરોનાની સ્થિતિમાં પણ જે પર્ટિક્યુલર ટોપિકની ડિસ્કસ કરીએ તો જે ઓરિજિન છે એ ચાઇના છે, એ ક્લિયરલી નામ લીધા વિના જે રીતે પ્રધાનમંત્રીએ વાત કરી એ બિલકુલ સાચી વાત છે, અને નામ લેવું પણ ન જોઈએ, કેમ કે કોઈ પણ દુષ્ટતાને ખતમ કરવા માટે એનું નામ ન લેવામાં આવે એ જ એના માટે સૌથી મોટો ફટકાર હોઈ શકે. આ બધી ઘટનાઓને સાથે સાંકળી અને આપણે ભારત હવે એક એવા ખાસ મેસેજ સાથે યુએનજેમાં પહોંચ્યું છે કે જે રીતે પાકિસ્તાનને સતત મદદ થતી હતી એને જીઓલોજીકલ બાઉન્ડ્રીઝ એની જે છે એનો ઉપયોગ કરવાની જે કોશિશ થતી હતી એ કોશિશ હવે બંધ થવી જોઈએ, અને એનો ઉપયોગ જે ચાઇના જે કરી રહ્યું છે એ ચાઇના છે સ્વાભાવિક રીતે અત્યારે અમેરિકા સામે પણ ખતરો છે અને વિશ્વના અન્ય દેશો સામે પણ ખતરો છે. વ્યાસ સાહેબ, આપની જોડેથી જાણવા માગીશ, જે રીતે સ્નેહા દુબેએ જે પક્ષ મૂક્યો, યુનાઇટેડ નેશનના આ પ્લેટફોર્મ પર આ પ્રકારનો પક્ષ ભારતીય સચિવે મૂક્યો, તેને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે અથવા તો વિશ્વ કેવી રીતે જોતું હોય છે? બહુ જ સારી વાત છે કે 30 વર્ષની દીકરી, 42 કિલો વજનવાળી દીકરી આજે એવી રીતે એમણે વજન મૂક્યું છે ભારતનું, અને એક એક શબ્દમાં એમણે બહુ સારી રીતે કરી દીધેલું છે. આઈ એમ શ્યોર કે દુનિયાના બધા દેશોને આ જે રીતે એણે ઇમરાન ખાનનું પૂરું થયા પછી રાઇટ ટુ આન્સર એટલું કોન્ફિડન્ટલી મૂક્યું છે કે જે ત્યાંના પ્રેસિડેન્ટ પણ ના પાડી શકે, અને એના કારણે શી વોઝ પ્રિપેર્ડ ટુ એટેક લાઇક ધીસ. અને એણે બિલકુલ સત્યની ભાષામાં એ રીતે મૂકેલું છે કે વિશ્વમાં આ વસ્તુની ચોક્કસ નોંધ લેવાશે, અને એના કારણે જે ઊભું થયું છે પાકિસ્તાનની પોઝિશન એ દુનિયાને બધાને જાણતા થઈ જશે. હવે જ્યારે એણે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ ઉપર એણે વાત કરેલી છે, ખાસ કરીને એણે સ્પેસિફિકલી લડાખ અમારું છે, અમારું તમારે એક્યુપાઇડ ટેરેટોરી અત્યારે જેમ બને એમ જલ્દી ખાલી કરો એટલું કોન્ફિડન્ટલી કહ્યું છે કે જે આ દુનિયાના બધા દેશો આ વસ્તુને ચોક્કસ રીતે જોવા મળશે.
વિવેકભાઈ તમારી જોડે જાણવા માગીશ, કેમ કે 9/11 શબ્દનો પણ ઉપયોગ કર્યો અને એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને અમેરિકાની ભૂમિ ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો. ક્યાંક સ્નેહા દુબે ભારત વતી અમેરિકાને કહેવા માગતું હતું કે આ પાકિસ્તાન દોસ્તી કરવાના લાયક નથી, કારણ કે તમારી ભૂમિ ઉપર આવીને હુમલો કરવાવાળા આતંકીને રાખવાવાળું પાકિસ્તાન હતું. બિલકુલ રોનકભાઈ, જે રીતે આજે સ્નેહા દુબેએ જે આખું આપણું સ્પીચ આપ્યું, ઇમરાન ખાનની બોડી લેંગ્વેજ જુઓ અને સ્નેહા દુબેની બોડી લેંગ્વેજ જુઓ, એના ચહેરાના હાવભાવ જુઓ, એ જોઈને એક જ વાર એ કેમેરા મલ્ટીકેમ સેટઅપ લાગ્યો હતો અને એકવાર ત્યાં પાકિસ્તાનના જે સચિવ બેઠા હતા એમના ઉપર એ કેમેરો ગયો હતો અને ત્યારે જોવાતું હતું કે એમને પસીના છૂટી ગયા છે. આ જે વસ્તુ છે ને એ એટલી વ્યવસ્થિત રીતે સ્નેહા દુબેએ એટલી સ્ટ્રિક્ટ ને દ્રઢતા મક્કમતા સાથે સામે મૂકી છે કે પાકિસ્તાનમાં આજે ઇમરાન ખાનને નરેન્દ્ર મોદીનું ભાષણ તો સાંભળવા પહેલાં અત્યારે એમને તાવ આવી ગયો હશે, એટલી મક્કમતા સાથે એમની વાત કરી. બીજી ખાસ વાત કે સ્નેહા દુબેએ એક એક શબ્દ જે આખી એનું જે સ્પીચ હતો, જેનો જવાબ હતો, એ જવાબમાં આખું વિશ્વ સાંભળે એવું એનું એ સ્પીચ હતું કે એમાં એમને કીધું કે કેટેગરીલી કીધું કે અત્યારે 9/11ની વર્ષી ગઈ છે, આટલા વર્ષો બાદ આજે પણ અમેરિકાના એક સિટીઝનને એ હુમલો યાદ છે. એનો માસ્ટર માઇન્ડ ઓસામા બિન લાદેન કોને શરણમાં હતો? પાકિસ્તાનના શરણમાં હતો. અને પાકિસ્તાનમાં આજે પણ એવા નેતાઓ છે જો ઓસામા બિન લાદેનને માર્ટિયર કહે છે, એને શહીદનો દરજ્જો આપ્યો છે. આ વસ્તુ જે એમને કીધી, આ જે લાઈન એમને જે બોલ્યા છે કે પાકિસ્તાન દર વખત આતંકવાદોને શરણ આપે છે અને વિશ્વના સૌથી વધારે આતંકવાદીઓ જ્યાં બ્લેક લિસ્ટેડ થયા હોય તો એમને સૌથી વધારે શરણ આપવાવાળો કે એનો સૌથી વધારે કનેક્શન કોઈ દેશ સાથે બેઠા હોય તો એ પાકિસ્તાન છે. આટલી કડક વાત એ એમને મૂકી છે. એટલે ફક્ત અમેરિકા નહીં, આખું વિશ્વ ત્યાં બેઠા હતા અને દર એક દેશને આ લાગતી વખતી વાત હતી કે આતંકવાદને શરણ આપવાવાળું માત્ર કોઈ કન્ટ્રી છે ને સૌથી વધારે જે આતંકવાદની ગ્રુપ જે છે તે તાલિબાનને સપોર્ટ કરવાવાળું જે કન્ટ્રી છે તો પાકિસ્તાન છે. ભારતમાં આતંકવાદ ફેલાવવાવાળું કોણ છે તો પાકિસ્તાન છે. અફઘાનિસ્તાનમાં હાલત ખરાબ કરવાવાળું કોણ છે તો પાકિસ્તાન છે. આ દરેક જગ્યા ઉપર એમને પાકિસ્તાન ઉપર સતત એમના હુમલા બોલ્યા અને જે ઇમરાન ખાનની સ્પીચ હતી એનો 100% જે સાચો અને સટીક જે જવાબ ભારત તરફથી મળવાનો હતો એ સ્નેહા દુબે જ આપી દીધો હતો. એટલે આજે નરેન્દ્ર મોદીજી જે ભાષણ કરી એ ગ્લોબલ લીડર તરીકે વાત કરી અને 80% એમનું ભાષણ જે છે એ નવા વિશ્વને તરફ આગામી પડકારો વિશે હતું અને પાકિસ્તાનનો જવાબ તો સ્નેહા દુબે સવારે જ આપી દીધો. બિલકુલ વિવેકભાઈ, આ સીધા દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે ન્યુયોર્કથી, આપ જોઈ શકો છો. બિલકુલ. અને ગૌરવની વાત એ છે કે અનેક પ્લેકાર્ડ ગુજરાતીમાં લખેલા છે. બિલકુલ. મોટી સંખ્યાની અંદર ગુજરાતીઓ રહે છે અને આ ગુજરાતનું ગૌરવ પણ કહેવાય, કારણ કે જે દેશને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા ગયા હતા, દેશના પ્રધાનમંત્રી તે આપણા ગુજરાતી હતા. અને કેમ કે ત્યાં રહેનારા ગુજરાતીઓ સ્વાભાવિક રીતે જ અમેરિકાના આર્થિક વિકાસની અંદર ગુજરાતીઓનો પણ એટલો સિંહ ફાળો રહ્યો છે. અને એ લોકોની વચ્ચે જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી હોય, એ જ ભાષામાં વાત કરનારા, એ જ શાંતિની ભાષાની વાત કરનારા, એ જ વિકાસના શબ્દો બોલનારા વ્યક્તિ હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે તેમનું સન્માન પણ આ રીતે થતું હોય છે. જયદેવભાઈ મારી સાથે જોડાયા છે. જયદેવભાઈ, દેશના પ્રધાનમંત્રી અને યુએનની અંદર આ પ્રકારે ભારતનો પક્ષ મુકાતો હોય તેનાથી સરહદ ઉપર જે આપણું રક્ષા કરે છે તે સૈનિકોનું અથવા તો એ ફોર્સિસનું મનોબળ કેવી રીતે વધતું હોય છે? જી, 3-4 મુદ્દાઓમાં રોનકજી આપની વાતનો જવાબ આપું. ભારતીય સૈન્ય જે આપે કહ્યું સરહદ પર જે મોરચા પર લડતું હોય, આપણને જોડી રાખે છે, બાંધી રાખે છે આપણી સંસ્કૃતિ અને આપણી ભાષા. એટલે સર્વપ્રથમ તો હિન્દીમાં બોલાવવું. ઘણા બધા આપણા રાષ્ટ્રપ્રમુખો, આપણા રાષ્ટ્ર નેતાઓએ હિન્દીમાં યુનાઇટેડ નેશન્સમાં ભાષણ નથી આપ્યા. ત્યાં સુધી કે ભારતીય સૈન્યમાં તો તમે કોઈ પણ રાજ્યના હો, પણ તમે જે રેજિમેન્ટમાં જાઓ છો ત્યાંના ટ્રુપ્સ, ત્યાંના સૈનિકો જે ભાષા બોલતા હોય, ધર્મ કલ્ચર વાપરતા હોય, એને અમે અંગીકાર કરતા હોઈએ છીએ. સો ફર્સ્ટ હી સ્કોર્સ ધેર. બીજી વાત, જ્યારે ક્લિયરલી આ આતંકવાદની જમીનનો ઉપયોગ નહીં કરવા દેવામાં આવે એ કહેવામાં આવે ત્યારે ડિફેન્સ ફોર્સિસ હંમેશા માટે અમે એક શબ્દ વાપરીએ, થ્રેટ પરસેપ્શન, કે ક્યાંથી આપણી ફોર્સિસને થ્રેટ છે. તો અત્યારે કોઈ પણ જુનિયરમાં જુનિયર સૈન્યનો રિક્રુટ પણ જાણે કે થ્રેટ પરસેપ્શન છે આપને એ POK અને અફઘાનિસ્તાનમાંથી છે.
થ્રેટ પરસેપ્શનને જ્યારે આપણે નિગેટ કરી દઈએ ત્યારે આપણું લડાઈમાં જીતવું એ નિશ્ચિત થઈ જતું હોય છે. તો રૂટ કોઝ, મૂળને જે હિટ કર્યું છે કે અફઘાનિસ્તાનની જમીનનો ઉપયોગ ન કરવો, અને જે બીજી વાત કરવામાં આવી કે પોલિટિકલ ટૂલ તરીકે ત્રાસવાદને વાપરવામાં આવે છે, સમહાઉ ડિફેન્સમાં પોલિટિકલ ટૂલ રીતે સૈન્યને એક આગ લાગી હોય અને એ આગના બળતણ તરીકેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે એવી માન્યતા હોય છે. એ ન થવું જોઈએ એ વાતનો પણ પડઘો જ્યારે પ્રધાનમંત્રી પાડે ત્યારે આ બધા મુદ્દાઓ ઉપર ડિફેન્સ ફોર્સીસનું, સરહદ પર તૈનાત સૈનિકનું મોરાલ સાતમા આસમાને પહોંચી જાય એ નિશ્ચિતપણે કહી શકાય. હું તો બોલીશ નો. આજનું સૂત્ર છે જય હિન્દ. જો કે આ જય હિન્દ સદીઓથી દુનિયા અને બ્રહ્માંડમાં થતું રહ્યું છે. આ નારો એટલો બુલંદ છે, પણ આજે નારો વધુ બુલંદ થયો છે. વ્યાસ સાહેબ, તમારી જોડેથી જ જાણવું છે કે પ્રધાનમંત્રી મોદીના આ પ્રવાસથી, પહેલી વારનો પ્રવાસ નથી પણ કોવિડ કાળની અંદર પહેલો પ્રવાસ છે, ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી જે યુએસમાં રહે છે, આપ પણ યુએસમાં હતા, ત્યાં શું ફરક આવશે? ત્યાંના લોકો શું કેવી રીતે જોતા હશે? ટ્રેડિશનલી આપણી ઇન્ડિયન કમ્યુનિટી ખૂબ શાંતિપ્રિય છે અને આમ જોવા જઈએ તો છેલ્લા 40 વર્ષથી ત્યાં એક્ટિવ છે અને અત્યાર સુધી પોલિટિક્સમાં એટલી બધી એક્ટિવ નથી. ભલે આપણે ત્યાંની ઇકોનોમી બહુ મોટો ફાળો આપીએ છીએ, આપણા ડૉક્ટર્સ, એન્જિનિયર્સ, રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ, મોટેલ ઓનર્સ ખૂબ પ્રગતિ કરી છે અને ત્યાંની ઇકોનોમીમાં કામ પડે છે. પણ લેટલી થોડા વર્ષોથી ભારતીય કમ્યુનિટી પોલિટિક્સમાં એક્ટિવ થઈ છે. એનું આપણે આ વર્ષના ઇલેક્શનના રિઝલ્ટમાં જોયું પણ ખરું કે શિકાગોના સબર્બના એક રાજા કૃષ્ણમૂર્તિ 85% વોટ આપણા ભારતીયોના લઈ અને એ કોંગ્રેસમેન થયા છે. અને એમણે ઇકોનોમી માટે પણ એક પોતે જે પ્રપોઝલ મૂકી છે એ ખૂબ જ સારી છે કે ત્યાં આપણા 8 લાખ ભારતીયો H1 વિઝા પર છે અને તેમને ગ્રીન કાર્ડ માટે વર્ષોથી લાઇનમાં ઊભા છે. વર્ષોથી કહીએ તો 15 વર્ષ 20 વર્ષથી છે ત્યાં, અને એ લોકોને હજી ગ્રીન કાર્ડ મળેલા નથી. તો એમણે જે પ્રપોઝલ મૂકી છે, જે ડેમોક્રેટિકે સ્વીકારેલી છે અને બહુ જ ટૂંક સમયમાં એ કાયદો બનશે, તો એમાંથી અમેરિકાની પોતાની ઇકોનોમી, હંમેશા દરેક દેશ પોતાનો શું ફાયદો છે પહેલાં જોશે, પણ તમે એ 12 લાખ ટોટલ H1માંથી 8 લાખ ભારતીયો એ બધાને જ્યારે $5,000 ફી લઈને પણ જ્યારે કરશે ત્યારે મોર દેન $1 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી એ લોકોને બેનિફિટ થશે. એટલે ક્યારેક આપણા ભારતીયોનું જે વિઝન છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ સિવાય આપણે જોઈએ તો બધી રીતે આપણે જોયેલું છે કે દરેક જગ્યાએ ભારતીયોએ ખૂબ જ સારું રજૂઆત કરેલી છે અને અત્યારે પણ ત્યાંની પેક્ટ એટલે પોલિટિકલ એક્શન કમિટીમાં પણ હવે ધીરે ધીરે ભારતીયો ખૂબ એક્ટિવ થયા છે. એટલા માટે ત્યાંની હેલ્થ કેર, ત્યાંના રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનમાં, અને એ સિવાય કોર્પોરેટ લેવલ પર જોઈએ તો જે ભારત અત્યારે $5 ટ્રિલિયન તરફ જઈ રહ્યું છે અને આ વખતે જેમ મોદી સાહેબે સ્પેસિફિક ટાર્ગેટ કંપનીઓ સાથે જ પ્રોગ્રામ કરી અને ખૂબ જ સારું કમિટમેન્ટ લીધું છે. એ સિવાય પણ આપણા ભારતીયો કેટલી ટોપ પોઝિશન પર ત્યાં આગળ છે કે જેને લીધે ભારતમાં એ કંપનીઓ છે, અહીંયા આગળ હજારો લોકો કામ કરે છે અને આવી બધી કંપનીઓ આવશે એને કારણથી આપણા ભારતમાં બીજું બધું પછી પણ પહેલાં તો એક એમ્પ્લોયમેન્ટ એટલું સારું ઊભું થશે, આ ટેકનોલોજી થશે અને આપણે જે ગોલ છે $5 ટ્રિલિયન એ અચીવ કરવા માટે બહુ જરૂરી પડશે. એટલે ભારતીય કમ્યુનિટી ત્યાં આગળ હંમેશા જરૂરી છે. અને હું જ્યારે ત્યાં આગળ એજ્યુકેશનમાં કે કોઈ પણ રીતે મળ્યો છું તો આપણે એક બહુ નસીબદાર છે કે બેસ્ટ ઓફ બોથ વર્લ્ડ, તે દરેક ભારતીયને ભારત માટે, ગુજરાત માટે ખૂબ જ લાગણી છે. ભાગ્યે જ કોઈક એવું હશે કે જે ગુજરાત માટે એને વાંધો હશે અથવા તો કોઈ ટીકા કરતા હશે. અને એ આપણે હમણાં જ જોઈ લીધું કે ભારતીયો, આપણા ગુજરાતીઓ કેટલા ઉત્સાહથી સવારના 8 વાગ્યાના 7 વાગ્યાના ત્યાં આગળ આજે ત્યાં હાજર હતા. એટલે ભારતીય કમ્યુનિટી ચોક્કસ ભાગ લે છે અને એમાં એમનો લાભ પણ થશે અને ટોટલ અમેરિકાની ઇકોનોમીમાં એ ખૂબ મદદ કરી શકશે, ભારતને પણ એક વિન વિન સિચ્યુએશનમાં મૂકી આપશે. જી હિરેનભાઈ, તમારી જોડેથી જાણવા માગીશ નાની કોમેન્ટ્સ. ચાઇના ઉપર શું ફરક પડશે? જો આપણે બે પર્સપેક્ટિવથી જોવું પડશે. ચાઇનાનો જે રોલ છે અથવા એનો જે આપણે ઇન્ડિયા તરફ આપણે વાત કરીએ કે ઇન્ડિયા તરફ જે અભિગમ છે એ અભિગમમાં એ બે પ્રકારની ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. એક રીતે જોઈએ તો પેસિવ અને એક એક્ટિવ. એમ પેસિવ એટલે એક ક્યાંક ને ક્યાંક એ નેપાળમાં જે રીતે એની દખલગીરી છે, પાકિસ્તાનમાં જે રીતે
ક્યાંક દખલગીરી છે. પાકિસ્તાનની ઇકોનોમીને ઉપર લાવવાનો કોઈ હેતુ નથી. સ્વાભાવિક છે, આપણે દુનિયા આખી સમજે છે, અને આપણે ભારત તો બહુ સારી રીતે સમજે છે કે ચાઇના છે એ માત્ર ને માત્ર પાકિસ્તાનને જીઓલોજીકલ જે એના ઇન્ટરેસ્ટ છે એને ફૂલફિલ કરવા માટે જ પાકિસ્તાનને જે રીતે સપોર્ટ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે આપણે દબાવમાં આવીને બાકીને જેટલી બોર્ડરો આપણે શેર કરીએ છીએ ચાઇના સાથે, ત્યાં આપણા કોન્ફ્લિક્ટમાં આપણે પીછેહટ કરવી પડે. એ સ્થિતિમાં ભારત નથી આવી શકે એમ એ ખ્યાલ છે. અને બીજી વાત કરીએ તો એક્ટિવ એટલે ઘણી બધી બોર્ડર ઉપર સીધી આપણું ઘર્ષણ થઈ રહ્યું છે. આ રીતે ચાઇનાનું ખાસ મહત્ત્વ વધારે છે. આપણે પાકિસ્તાનને ચોક્કસથી આપણું દુશ્મન રાષ્ટ્ર ગણીએ અથવા પાકિસ્તાન આપણને દુશ્મન રાષ્ટ્ર ગણે, પરંતુ ચાઇના એક એવો કન્ટ્રી છે જે કદાચ આપણે સિટીઝન્સની જો ડિસ્કશન કરીએ તો પાકિસ્તાનના સિટીઝન્સ અને ઇન્ડિયાના સિટીઝન્સ માટે ખરેખર ચાઇના બંને કન્ટ્રીઓ માટે દુશ્મન જ છે. પાકિસ્તાનની હાલત કદાચ અત્યારે એમને લાગતું હોય કે માત્ર ચાઇનાથી આવતી મદદના કારણે પાકિસ્તાન છે એ સર્વાઈવ થઈ જશે, તો ચોક્કસથી નથી થવાનું. કેમ કે ગ્લોબલ પર્સ્પેક્ટિવમાં ધ્યાન રાખીએ તો પ્રધાનમંત્રીએ અને ખાસ કરીને યુએનજીએની આ બેઠક દ્વારા આપણે ચાઇનાને પણ ખૂબ જ સારી રીતે ઉઘાડું પાડી દીધું છે. જિનપિંગની પણ ઊંઘ હરામ. બિલકુલ. વિવેકભાઈ, યુએસમાં તો દિવસ છે, પણ આપણા ત્યાં પણ રાત પડી અને પાકિસ્તાનમાં પણ રાત પડી હશે. શું ઇમરાન ખાનને આજે સપનામાં પણ આ સ્નેહા દુબેના શબ્દો સંભળાશે અને નરેન્દ્ર મોદીની ગર્જના સંભળાશે? બિલકુલ રોનકભાઈ, હું તો એવું કહું છું કે આજે ઇમરાન ખાનને ઊંઘ નથી આવવાની બે કારણથી. એક તો સ્નેહા દુબેના ભાષણથી તિલ મિલાઈ ગયા હશે, અને નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણથી એને રિગ્રેટ ફીલ થતું કે યાર હું શું વારંવાર કશ્મીર કરું છું, મારે બીજી વાત કરવાની હતી. અને ત્રીજી વસ્તુ એ કે ઇમરાન ખાનના જે દેશવાસીઓ છે, એટલે જે નોર્મલ પાકિસ્તાનીઓ કહીએ ને બુદ્ધિજીવી પાકિસ્તાનીઓ કહીએ, સ્પેસિફિક બુદ્ધિજીવી, કેમ કે 2 કે 3% જ બુદ્ધિજીવી છે આખા દેશમાં, એ બી બુદ્ધિજીવી છે, એ અત્યારે ઇમરાન ખાનને કોસતા હશે, એને ભાષણને ટીકા કરતા હશે, એને કહેતા હશે કે તું શું કશ્મીરનો રાગ આલાપે છે, તારી કન્ટ્રીમાં તો જો કે અત્યારે 80% પાકિસ્તાનીઓ અત્યારે ભૂખા સુવાના છે આજે રાતના, તો એમને માટે શું જમવાનું છે એની તું પહેલાં વ્યવસ્થા કર, પછી કશ્મીર કર. અને કશ્મીર માટે તો વર્ષોથી ભારતે યુએનમાં દરેક પ્રધાનમંત્રીએ વસ્તુ વાત કરી છે, અને ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદી 4 વાર યુએનને સંબોધન કર્યું છે, ને 10 વખત એક વસ્તુ કહી દીધી છે કે કશ્મીર ભારતનો અભિન્ન અંગ હતું, છે અને રહેશે. અને હવે તો 370 ને 35 એ ગઈ યુનિયન ટેરેટરી બની ગઈ છે, અને હવે ભારત એટલું સક્ષમ છે બધી જ રીતે. આપણું ડિફેન્સ સિસ્ટમ અત્યારે 2 દિવસ પહેલાં જ તમે જુઓ તો ઉરી પાર્ટ 2 જેવો અટેક ફરી કરવા માટે પાકિસ્તાનીઓ આવ્યા હતા. 5 AK-47 રાઇફલ, 70 હેન્ડ ગ્રેનેડ અને 97 પિસ્ટલ્સ સાથે એ 3 પાકિસ્તાનીઓને ઠાર મારી દીધા. અને રામપુરમાં એન્કાઉન્ટર થયું, અને મોટા જખીરામાં દુનિયા સામે ફરી આ યુએનનું આ થયું. એના 3 દિવસ પહેલાં જ એમને ઉઘાડા પાડ્યા છે કે તમે પ્રોક્સી વોર કરો છો, એના કારણે તમે દુઃખી છો, અને તમે આ બંધ ના કર્યું તો તમારો દેશ જે છે એ આતંકવાદનો શિકાર થવાનું જ છે. એટલે આજની રાત ત્યાં છે એવું કહીએ છે કે કતલની રાત છે. ન ઇમરાન ખાનને ઊંઘ આવવાની છે, ન એને કોઈ સુવા દેવાનું છે. ખેર, આજની ચર્ચામાં આટલું જ. જેમ સ્નેહા દુબેએ કહ્યું કે કાશ્મીર ભારતનું હતું, છે ને રહેશે, એમ જય હિન્દ ગઈકાલે પણ હતું, આજે પણ છે અને આવતીકાલે પણ હશે. ખેર, જે રીતે પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે ગરીબ દેશોને ભારત રસી પૂરી પાડે છે, ભારત રસી પૂરી ચોક્કસથી પાડતું રહેશે, પણ આપણે તમામ લોકો એ જ રસી આપણે પણ લઈશું, સાથે માસ્ક અવશ્ય પહેરીશું.